This conference will now be recorded. Okay, so yesterday I have created this address details screen where we created one address data class and properties in address data class, and then we created two pages in work class. One is billing address, another one is shipping address. Both billing and shipping address, two pages we created referring to same class. Now one set of address properties we are using for two different purpose. One for billing address, another one shipping address. At the time of designing UI, what did we do is we have added controls and everything into two different layouts of a section. This is one screen created. Suppose if you want to create any other screen where you want either billing or shipping address, okay, either of these two, what do we need to do is in the other screen also we need to add controls and map the controls back to respect to billing or shipping address pages. If I want this in 5 different screens, then 5 different screens also I have to again do the design. So how many times we are doing design for 5 screens? 5 times. Okay, see, when you are working with Amazon application, you will be providing similar details, billing and shipping address at the time of account creation, correct? Same screen you also wanted modifying account, modifying address. There is one screen called add address or modify address, something like that, and you need the same screen to be displayed at the end screen. Product purchase is completed, it will display shipping address there also you need same screen. 3 times you need to design again and again. So to avoid that, what is the easiest thing we can do, somewhat easier, is create these two as two different sections. These two also, what you do, create as two different sections and then embed the section inside another section. I'll practically show you. First of all, I'm going to delete these things here, delete this and delete. This is address section, right? I have deleted. Okay, now there is nothing in the address screen design. I am going to create one section now by name billing address section. What is the name of the section? Create billing address section. Okay, I am creating this. Create and open. This is only billing address part. Okay, completed. So I'm going to add the properties now. Text input, one more property, text input, billing address related. Copy this, paste here. This I am going to map to billing address dot first property, and this one ship billing address dot second property. Okay, for billing address alone, what did I do? I created one more section, one separate section. Sorry, not one more. Billing address alone, I created one separate section. Okay, save this. So I have one section individually created for billing address. What I am going to do is now I want to create one more section for what? Shipping address. So I create that by copying this. Save as means copy. Okay, it will be easy when you do save as. Shipping address. Okay, create and open. Billing address will be copied. I'll make changes. Okay. This is, what is this? Shipping address, and this one I am changing it to something red color I want. Okay, and this one I'll change it. This is shipping address dot part number. This is shipping address dot street name. Okay, so two different sections I created, one for billing address and one for shipping address. Now look at here, I have third section. What is the section name? Address section. For one screen, how many sections I created so far? 3. One for billing address, one for shipping address. Third section, what am I going to do is, there is an option called embed section. What is the option? Embed section. I am going to embed into this. So what is the section you want to embed? Billing address section. Okay, and one more section I'll embed.
Embed means including section into another section. Okay, ship address section. Now you got same similar screen like what you have designed previously. Same, ultimate final design is same. But one thing here we need to observe is, now you are being given with a requirement to have shipping address in 5 different screens. Okay, add shipping address into 5 different screens. Do you need to redesign again from the beginning? So in 5 screens, what you do, simply drag and drop shipping address section. That's it. Understand everyone clear? So you are not redesigning again and again shipping address. In some other screen, somewhere else, I want shipping address. I'm creating one more screen. I want only shipping address here. Do I need to add controls and map it to shipping address properties? No need. What do? I'll just go here, embed section, and use shipping. Second, some other screen also I got shipping address alone. I want billing address alone in some other screen, maybe for displaying or something. What I can do? Simply I am going to embed. So one time you design, multiple times you access it. You got it? So you understand, every one of you clear? If you understand this, then only you'll be able to understand the next level. Otherwise, you'll not be able to understand. This up to this, everyone clear? Okay. So look at here now. So if you are clear with this design, everyone, now in this design also we will just get one. What is that? Let's say we will raise one this kind of issue. Okay, not issue. We'll figure out some design problem. Okay, so this design is okay as of now. It looks good. I don't need to redesign the portions of UI. It is always a best practice. It is always a best practice whenever you are being given with a requirement to create a screen. Do not create everything in one single screen with layouts, one single section with layouts. That is not a good practice. The good practice is that create multiple sections, portion of UI, portions, different portions, create different sections. Finally, embed all these into one single section. If you follow this design pattern, what is the advantage? The portions can be somewhere. No need to redesign again. Correct? Clear, everyone? So having the screen created now, this particular address section, billing address section, one screen I created, one section I created. Shipping address I created one more section separately. Correct? Suppose if they ask you to add one more address here, let's say office address. So already we have data class address. 2 pages are there, billing address page, shipping address page. 2 sections created, billing, shipping address. 2 included into one final section. They are asking now, after this is finished, you are being given with one more requirement saying that please similarly add office address also into this screen. Now where do you start? Work Section. What do you have to do? What are the different rules you need to create? So up to this, whatever the structure is there, you have it, and you are being given with an enhancement saying that please add office address part also into this screen. What are the rules to be created? From where you start? From page. create one more property in the work class. Create one What more is the page. first rule to be created? One more page. You need to create one more page. What is the name of the page? Office address. Office address. Refers to which Office class? address. Address class. So 3 pages we have. So after page is done, what is the next rule to be created? Section. Office address section you create and add here. Correct? Done. Okay. You got one more requirement. Like you add something more called permanent address. Then what do? We want to create permanent address. You have to Creating create one more page. page. What is the page name? Permanent address. 4 pages we got now. And then you create one more section, 4 sections. Pages will be n number of different addresses, n number of pages. There is no difference in that. That's what page purpose. But sections you got so far 4. 100 addresses you want to collect how many sections? 100 sections. 100 It will sections. be again a problem. Okay, you are going to create 100 sections with 100 different pages. Pages should be 100, there is no doubt, but I don't want sections to be 100. Okay, pages 100. Okay,
sections I don't want 100. Okay, how to solve this? I'm going to explain you. You understand the problem? This is the final best practice. There is no other best practice than this. So given a requirement, you need to follow the final best practice that we are going to discuss now. Clear? Make sense? Let's go ahead now. I'll tell you the solution, the best solution, best design in pega. See, where are we creating this section? We are creating the section in which class? Telugu. Workplace, correct? Oh, this is Telugu class, huh? Okay, I forgot that. సరే ఇప్పటి వరకు అర్థమైందా? ఇప్పటి వరకు అర్థమైందా ఆన్లైన్ లో? Yes, yes. Yes, sir. ఇప్పటి వరకు అర్థమైందా? తెలుగులో వెళ్దాం. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఇప్పటి వరకు చేసిన డిజైన్ లో నాకు గుర్తు చేయండి, ఒకవేళ మర్చిపోతా ఉంటుంది జనరల్ గా. తెలుగు బ్యాచ్ అంటే ఇప్పుడే కదా స్టార్ట్ అయింది, ఇది 3rd బ్యాచ్ అనుకుంటా. నాకు అలవాటు లేదు కదా, అందుకని గుర్తుండట్లేదు. సో ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన డిజైన్ లో డేటా క్లాస్ ఓకే, పేజెస్ కూడా ఓకే, 100 డిఫరెంట్ పోర్షన్స్ కి 100 పేజెస్ కూడా ఓకే, అంతవరకు అలాగే ఉంచండి. మిగతా డిజైన్ చూద్దాం. 100 సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎక్కడ? వర్క్ క్లాస్ లో, కరెక్ట్? సెక్షన్స్ ఎప్పుడు ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం? 100 + 1 101 ఫైనల్ సెక్షన్ ఉంటది కదా, అది కూడా పక్కన పెట్టండి, అది ఎలాగూ కావాలి. సో డేటా క్లాసు, ఆ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ డేటా క్లాస్ లో పేజెస్, ఈ 101 ఫైనల్ సెక్షన్ ఉంది కదా, అంతవరకు ఉంటుంది. ఈ చైల్డ్ సెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఆ 100 సెక్షన్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం? వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తాం, అంతేగా? క్రియేట్ చేసి కంట్రోల్ యాడ్ చేసి ఎలా మ్యాప్ చేస్తాం? డబుల్ క్లిక్ చేసి ఆ పేజ్ ఇచ్చాం. ఏంటిది? బిల్లింగ్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ ప్రాపర్టీ, బిల్లింగ్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ ప్రాపర్టీ అయిపోయిందా? ఇంకో సెక్షన్ చేసి షిప్పింగ్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ ప్రాపర్టీ, ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి ఆఫీస్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ ప్రాపర్టీ, ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి పర్మనెంట్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ ప్రాపర్టీ. అంతేనా? క్లిప్ బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ చెప్పండి నాలుగిటికి. క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్? పివై వర్క్ పేజ్ ఉంటది, దాని లోపల బిల్లింగ్ అడ్రస్ ఒకటి, షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఒకటి, permanent address, office address. ఏంటిదన్నా? పివై వర్క్ పేజ్. దీని లోపలికి వస్తే బిల్లింగ్ అడ్రస్ ఒక పేజ్ డేటా అడ్రస్ క్లాస్ కి ఉంటది, అదే ఏదో క్లాస్ డేటా క్లాస్ కి. ఇట్లాగే ఏముంటది? Shipping. Office. ఎందుకని 4 పేజెస్ ఉన్నాయి కదా, 4 పేజెస్ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి, 4 పేజెస్ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫైనల్ స్ట్రక్చర్ ఇదే ఉంటది ఏ డిజైన్ లో అయినా. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ లో అయినా క్లిప్ బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఇదే ఉంటది, కానీ యూఐ డిజైన్ మారింది. ఎట్లా మారిందో చెప్తాను నేను. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డయాగ్రామాటికల్లీ. క్లోజ్ గా ఫోకస్ చేయాలి, లేకపోతే అర్థం కాదు. సో దీని మీద ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది. పివై వర్క్ పేజ్ డాట్ బిల్లింగ్ అడ్రస్ డాట్ ఫ్లాట్ నంబర్, పివై వర్క్ పేజ్ డాట్ బిల్లింగ్ అడ్రస్ డాట్ స్ట్రీట్ నేమ్, పివై వర్క్ పేజ్ డాట్ షిప్పింగ్ అడ్రస్ డాట్ ఫ్లాట్ నెంబర్. అంతేగా ఉండేది? ఓకే, సో లుక్ ఎట్ హియర్ నా. దిస్ ఈజ్ డేటా క్లాస్. ఏంటిది? నేను ఫుల్ గా రాయట్లేదు, డేటా డాష్ అడ్రస్ అని రాస్తాను. డేటా డాష్ అడ్రస్ అనేది డేటా క్లాస్. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. డేటా అడ్రస్, దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫ్లాట్ నెంబరు, Street number. ఓకే, ఇది డేటా క్లాస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్క్ క్లాస్ పెడుతున్నాను నేను. ఏంటిది? వర్క్ క్లాస్. వర్క్ క్లాస్ అని ఇస్తున్నా. ఏంటిది? మంది అప్లికేషన్ మ్యాక్సీ వర్క్ అనుకోండి, ఏదో ఒకటి. వర్క్ క్లాస్. వర్క్ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత పేజెస్ చేస్తున్నా, అంతేగా? బిల్ అడ్రస్ పేజ్, మనకు అర్థం కావడం కోసం అది పేజ్ అని ఇస్తున్నా. దేనికి రిఫర్ అయింది? డేటా అడ్రస్ కి రిఫర్ అయింది. అది క్లియరేగా? సో అంటే దీని మీద ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయి? Flat number, street number. స్ట్రీట్ నేమ్, ఇలా 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దీంట్లో ఇలాగే ఇంకో పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. ఏంటిది పేజ్ నేము? షిప్ అడ్రస్ పేజ్. దాన్ని కూడా సేమ్. ఎన్ని పేజెస్ వచ్చినాయి మొత్తం? 2 పేజెస్ వచ్చినాయి. ఇది నోట్ ప్యాడ్ లో. ఇది పెయింట్ ఫాంట్ సైజ్ పెంచాలంటే 18. ఈ పెయింట్ పెద్ద డయాగ్రామ్ కనపడ సరిపోదు. ఓకేనా? సో ఇట్లా మీకు ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు సెక్షన్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మీరు? వర్క్ క్లాస్. ఇప్పుడు వరకు చేస్తున్నారు కదా, అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు. సెక్షన్స్ ని కూడా డేటా క్లాస్ లో క్రియేట్ చేయాలి. ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? ఇది డేటా క్లాస్.
ఓకే, దిస్ ఈస్ డేటా క్లాస్. దీని డేటా క్లాస్ డేటా డాష్ అడ్రస్. ఈ క్లాస్ లో నేను ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. సెక్షన్ పేరు ఏమి ఇస్తానంటే ఏదో ఒక నేను మీ ఇష్టం, అడ్రస్ అండర్ స్కోర్ ర్యాపర్ అని ఉంటాయి మీకు సెక్షన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు డేటా క్లాస్ లో సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎలా యాక్సెస్ అవుతాయి ఇక్కడ చెప్పండి. ప్రాపర్టీస్ యాక్సెస్ చేయాలి కదా, చెప్పండి. ఫ్లాట్ నెంబర్ స్ట్రీట్ డాట్ అంతే డైరెక్ట్ గా, అది డేటా క్లాస్, దానికి ఏం పీవై వర్క్ పేజ్ అయ్యండి ఉండవు. దాని తర్వాత డాట్ స్ట్రీట్ నేమ్. ఇంతేగా ఉండేది. ఇప్పుడు సెక్షన్ ఎక్కడ ఉంది, డేటా క్లాస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను వర్క్ క్లాస్ కి వస్తా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటిది, బ్రేక్ అవుతుంది. ఏం బ్రేక్ అవుతుంది, వాయిస్ అర్థమవుతుందా అందరికి? ఎవ్రీవన్ మై వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్ అండ్ వీడియో బ్రేక్ అవుతుంది. ఇన్ బిట్వీన్ కొంచెం బ్రేక్ అయింది. అంటే కంటిన్యూస్ గా ఇప్పుడు కూడా బ్రేక్ అవుతా ఉందా ఏంటి? It's okay. No, it's fine. ఇట్స్ ఫైన్ రైట్. సో వినండి, బ్రేక్ అయితే అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. మళ్ళీ మీ వైపు కూడా చూడండి, అందరికీ బ్రేక్ అయితే దెన్ ఇష్యూ ఇస్ మైన్. చూడండి, ఇప్పుడు డేటా డాష్ అడ్రస్ అనే క్లాస్ లో ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ చేశా. దాని పేరేం పెట్టా, అడ్రస్ ర్యాపర్ అని పెట్టా. సరే, దీన్ని సెక్షన్ అనుకొని ఒక పని చేద్దాం. ఏదో పేరు పెట్టా. ఓకే, ఈ సెక్షన్ లో ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు డేటా క్లాస్ లో సెక్షన్ ఉంది, డైరెక్ట్ గా డాట్ ఫ్లాట్ నేమ్ డాట్ స్ట్రీట్ నేమ్ అని ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ సెక్షన్ నేను ఇప్పుడు వర్క్ క్లాస్ లోకి యాక్సెస్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి, డేటా క్లాస్ లో ఉన్న రూల్స్ ఏవైనా వర్క్ క్లాస్ లోకి యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, బై యూజింగ్ పేజెస్. పేజ్ అనేది ఇప్పటివరకు ప్రాపర్టీస్ కే చూసాం మనం. ఇప్పుడు పేజ్ ని సెక్షన్స్ అని కూడా, యాక్చువల్ గా పేజ్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ వేర్ ఎనీ రూల్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు మీరు, ప్రాపర్టీస్ వరకే లిమిటెడ్ కాదు. అంటే నాన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసెస్ లో ఉన్న రూల్స్ ని ఇన్హెరిటెడ్ క్లాసెస్ లో నార్మల్ వర్క్ క్లాస్ లోకి యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేయాలి, పేజెస్ వాడాలి, దాంట్లో డౌటే లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను వర్క్ క్లాస్ లో ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. దిస్ ఈస్ ద సెక్షన్ ఇన్ వర్క్ క్లాస్. ఓకే, వర్క్ క్లాస్ లో ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ సెక్షన్ లో నాకు బిల్లింగ్ షిప్పింగ్ అడ్రస్ అనే రెండు పోర్షన్స్ కావాలి. ఎన్ని కావాలి, బిల్లింగ్ షిప్పింగ్ అడ్రస్ అని రెండు పోర్షన్స్. ఓకే, ఇదేమో డేటా క్లాస్ కి సంబంధించిన సెక్షన్ ఇది. ఇదేమో దేనికి సంబంధించిన సెక్షన్, వర్క్ క్లాస్. వర్క్ క్లాస్ కి పేజెస్ ఉన్నాయా? వర్క్ క్లాస్ లో ఏమున్నాయి, పేజెస్ ఉన్నాయి, అవునా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సెక్షన్ ఇక్కడికి యాక్సెస్ చేయాలి. ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బై యూజింగ్ పేజ్. మీకు ఎంబెడ్ సెక్షన్ అనే ఆప్షన్ ఉందా? ఈ సెక్షన్ పేరు ఏమి ఇస్తున్నా అంటే వర్క్ క్లాస్ లో అడ్రస్ అని ఇస్తున్నా. ఏంటి సెక్షన్ పేరు, అడ్రస్ సెక్షన్ అన్నమాట. ఈ సెక్షన్ పేరు అడ్రస్ సెక్షన్. ఈ సెక్షన్ లో 2 సెక్షన్స్ ని ఎంబెడ్ చేయాలి. ఓకే, బిల్లింగ్ అడ్రస్ కావాలి, షిప్పింగ్ అడ్రస్ కావాలి. ఇప్పుడు దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఎంబెడ్ సెక్షన్ అంట. ఏంటిది, ఎంబెడ్ సెక్షన్. ఎన్నిసార్లు, ఒకసారి. ఫస్ట్ ఎంబెడ్ సెక్షన్ అని యాడ్ చేస్తే అది అడిగిద్దిగా, సెక్షన్ ఏంటి అని అడిగిద్దిగా. సెక్షన్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు వర్క్ క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఎంబెడ్ చేయగలం. డేటా క్లాస్ లో సెక్షన్స్ ఎంబెడ్ చేయలేము బై డిఫాల్ట్. ఎందుకని, సెక్షన్ లో ఇంకో సెక్షన్ యాడ్ చేయాలంటే 2 సెక్షన్స్ ఒకే క్లాస్ లో ఉండాలి, లేదా పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నది తెచ్చుకోవచ్చు. డేటా క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్ ఇక్కడికి రాదు, బై డిఫాల్ట్ కనపడదు. డేటా క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్ యాడ్ చేయాలంటే పేజ్ తో యాక్సెస్ చేయాలి. ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, పేజ్ యూజ్ చేసి. పేజ్ పేరు ఏంటి చెప్పండి, ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాక రెండు, బిల్లింగ్ అడ్రస్ పేజ్ అన్న. పేజ్ మీద సెక్షన్ వస్తుంది. పేజ్ తో ఏమొస్తుంది, సెక్షన్. బిల్ అడ్రస్ పేజ్ తో ఏమొచ్చింది, నాకు సెక్షన్ వచ్చింది. ఏ సెక్షన్ ఎంబెడ్ చేశాను ఏం చెప్పండి, బిల్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ అడ్రస్ అండర్ స్కోర్ ర్యాపర్. ర్యాపర్ సెక్షన్ ఇప్పుడు ఎలా యాక్సెస్ చేశాను నేను, పేజ్ తో యాక్సెస్ చేశాను. పేజ్ తో సెక్షన్ యాక్సెస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్లాట్ నెంబర్ అయిన వచ్చేస్తాయా, వస్తాయా రావా, వస్తాయి. కనపడదా, కనపడదా UI లో ఫ్లాట్ నెంబరు, స్ట్రీట్ నేమ్. ఓకేనా, 1 టైం ఎంబెడ్ చేశా కదా. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, సెకండ్ టైం మళ్ళీ అదే సెక్షన్ ఎంబెడ్ చేద్దాం తెచ్చి. మళ్ళీ ఏమంటున్నా నేను, మీకు అర్థం కావడం కోసం ఎంబెడ్ సెక్షన్ 1 అంటున్నా. ఓకే, సారీ ఇక్కడ ఇస్తా 1 డాట్.
ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ఎంబెడ్ చేద్దాం. 2 డాట్ మళ్ళీ ఏమంటున్నా ఎంబెడ్ సెక్షన్ అంటున్నా. మళ్ళీ ఏం ఎంబెడ్ చేద్దాం సేమ్, షిప్పింగ్ కాకపోతే ఈసారి పేజ్ మారుద్దాం. ఇంతకుముందు బిల్లింగ్ అడ్రస్ తో రెఫర్ తో చేశాం కదా, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం షిప్ అడ్రస్ అడ్రస్ సారీ షిప్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ అడ్రస్ పైన ఉన్న సెక్షన్ అన్నమాట. పైన ఉన్న ర్యాపర్ సెక్షన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వెంబడి చేస్తున్నాయి మళ్ళీ ఇంకో పేజ్ తో. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సేమ్ సెక్షన్ వచ్చిందా ఇక్కడికి రాదు, పేజ్ తో యాక్సెస్ చేసా కాబట్టి ఇక్కడికి సెక్షన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇదేమైంది డాట్ ఫ్లాట్ నెంబర్ స్ట్రీట్ నేమ్. ఇప్పుడు ఏమైంది అది ఇందాక రాసింది ఫ్లాట్ నెంబర్ స్ట్రీట్ నేమ్. ఇక్కడ వర్క్ క్లాస్ లో రెండు సెక్షన్ ని ఎంబెడ్ చేస్తాయి. ఎన్నిసార్లు ఎంబెడ్ చేస్తాయి ఒకే సెక్షన్ ని 2 టైమ్స్, కానీ ఈచ్ టైము పేజ్ అనేది డిఫరెంట్. ఈచ్ టైము డిఫరెంట్ పేజ్ రిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు సెక్షన్ కూడా డిఫరెంట్ గా మారిపోయిద్దా, ప్రాపర్టీస్ మారిపోతున్నప్పుడు సెక్షన్ కూడా మారిపోవాలి అంతే కదా. ఈ ప్రాపర్టీస్ కి క్లిప్బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఏముంటదంటే బిల్లింగ్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ ఫ్లాట్ నెంబర్, బిల్లింగ్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ స్ట్రీట్ నేమ్. దీనికి ఏముంటది షిప్పింగ్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ ఫ్లాట్ నెంబర్ అంటే పీవై వర్క్ పేజ్ ఉంటుంది దీనిపైన, వర్క్ క్లాస్ లో కదా ఇది మొత్తం ఉంది. py work page dot billing address page dot flat number, py work page dot billing address page dot street name. Similarly py work page dot shipping address page dot flat number, shipping address page dot street name. అర్థమైందా, మనకు కావాల్సిన అదే స్ట్రక్చర్ కదా, ఆ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 2 డిఫరెంట్ అడ్రస్ ని కలెక్ట్ చేయడానికి నేను క్రియేట్ చేసిన స్కేల్ లో 2 డిఫరెంట్ పోర్షన్స్ వచ్చినాయి. ఫైనల్ సెక్షన్ ఎలాగో ఉంటది ఎక్కడైనా, లోపల ఎన్ని సెక్షన్స్ వచ్చినాయి, ఎన్ని సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసాం అల్టిమేట్ గా మనం ఎన్ని చేసాం అల్టిమేట్ గా లోపల ఎన్ని చేసాం ఒక్కటి చేసి 2 విధాలుగా వాడుకున్నాం దాన్ని, పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఇంతవరకు చేశాక, ఆఫీస్ అడ్రస్ కూడా యాడ్ చేయండి అన్నారు. ఏం చేయాలి, ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఆఫీస్ అడ్రస్ అని పేజ్ క్రియేట్ చేస్తారు, మళ్ళీ సెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలా, ఏం చేస్తారు ఆ ర్యాపర్ సెక్షన్ మళ్ళీ ఇక్కడ పడేసి పేజ్ వేరేది ఇచ్చేస్తారు. 100 సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయాలి, 100 అడ్రసెస్ కలెక్ట్ చేయాలి డిఫరెంట్ టైప్స్, 100 పేజెస్ చేస్తారు. ఓకే, సెక్షన్స్ ఎన్ని ఓన్లీ 1. పేరెంట్ సెక్షన్ వదిలేయండి, లోపల సెక్షన్స్ ఎన్ని 100 కి బదులు ఎన్ని వచ్చినాయి, ఇప్పుడు ఒక్క దాంతోనే అయిపోతుందా. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. అంటే మీకు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, ఇలా స్క్రీన్ డిజైన్ చేసే నుంచే మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే సెక్షన్స్ కూడా ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి, డేటా క్లాస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయమని రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే డేటా క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ సెక్షన్ డేటా క్లాస్ వర్క్ క్లాస్ లో పేజ్, వర్క్ క్లాస్ లో ఒక సెక్షన్ తీసుకొచ్చి అక్కడ దాన్ని తెచ్చి ఇక్కడ ఎంబడి చేయాలి పేజ్ రిఫరెన్స్ తో. ఫ్యూచర్ లో సిమిలర్ టైప్ వచ్చినప్పుడు ఒక పేజ్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోయింది, మళ్ళీ సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ మేక్ మల్టీపర్పస్ రీయూజబిలిటీ ఫర్ సెక్షన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈ డిజైన్ ఫాలో అయ్యి ఇప్పుడు అడ్రస్ స్క్రీన్ క్రియేట్ చేసి, ఆ అడ్రస్ స్క్రీన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం వి విల్ గో హెడ్ విత్ వర్కింగ్ ఆన్ అదర్ డేటా టైప్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అడ్రస్ స్క్రీన్ లో మనకి ప్రాపర్టీస్ ఫ్లాట్ నెంబరు, ఓకే, బిల్డింగ్ నెంబరు, ఫ్లాట్ నెంబరు, స్ట్రీట్ నేము, ఓకే, కంట్రీ, స్టేట్, సిటీ అండ్ జిప్ కోడ్, ఇవన్నీ కావాలి. 7 ప్రాపర్టీస్ కావాలి అడ్రస్ క్లాస్ లో. 2 అడ్రసెస్ కావాలి, బిల్లింగ్, షిప్పింగ్. ఎన్ని సెక్షన్స్ చేయాలి, ఒకటే చేయాలి. బయట సైడ్ ఉండే సెక్షన్ అలాగ ఉంటది, చిన్న సెక్షన్స్ ఎన్ని చేయాలి, ఒకటే చేసి 2 పేజెస్ చేసి 2 విధాలుగా వాడుకోవాలి. ఓకేనా, రైట్ డౌన్ రిక్వైర్మెంట్. ఈ డయాగ్రామ్ కూడా నేను దీంట్లో యాడ్ చేస్తాను. డాక్యుమెంట్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్ రైట్. సో మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇంతకు ముందు ఫాలో అయిన ఏ ప్రాక్టీస్ ఫాలో అవుతుంది, స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయండి, ఇదే ఫాలో అవుతాం. సరే మరి స్టార్టింగ్ డేనే ఇది చెప్పేస్తే అయిపోయింది కదా, ఇన్ని రోజులు ఎందుకు వేస్ట్ అనుకుంటున్నారా, అర్థమైద్దా ఇది స్టార్టింగ్ లో చెప్తే. ఓకే, సో వర్కింగ్ ఈజీగా చేయొచ్చు కదా, ఇంకా కేస్ టైప్ అది కూడా చెప్తారు. అది కూడా చెప్తాం, దీనికన్నా ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. కళ్ళు మూసి కళ్ళు ఎదురుగా సెక్షన్ వచ్చింది. ఓకే, రైట్. వర్కింగ్ విత్ డేటా క్లాస్ సెక్షన్స్
comma page properties, comma embedding data class sections into work class section by using page reference. By using what? Page reference. ఎంత 60. Okay. Okay. Write down. Create a new screen. Create a new screen to collect address details. Create a new screen to collect address details. Billing address, comma shipping address. Billing address, comma shipping address. Billing address, comma shipping address. Okay. So that we need to create data classes and all. Okay. So creating address, ఇది second screen గా పెడదాం. Make this as a second screen in the transaction. This should be second screen in the transaction mode. సో డిజైన్ స్టెప్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ అడ్రస్ అనే ఒక డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత దాంట్లో ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సెక్షన్ కూడా అక్కడే క్రియేట్ చేస్తాం. సెక్షన్ అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత వర్క్ క్లాస్కి వచ్చి పేజెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ వర్క్ క్లాస్ లో మళ్ళీ సెక్షన్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి ఆ సెక్షన్ ని 2 times ఎంబెడ్ చేస్తాం. 2 పేజ్ రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. ఓకేనా? విల్ సీ నౌ డేటా క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చెప్పండి. మీకు తెలుసు కదా, డేటా టైప్కి వెళ్ళిపోయి క్లాస్ వరకు స్టోరేజ్ పెట్టద్దు. అండ్ ఇది చెప్పేసాక టేబుల్ చెప్పాల్సింది మీకు, బట్ పర్వాలేదు. అడ్రస్ క్లాస్ పేరేంటి? అడ్రస్. ఓకే. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఆర్గనైజేషన్ డేటాలో పెట్టుకుందాం. ఎందుకని? బిల్లింగ్ అడ్రస్, షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఎక్కడైనా ఉంటాయి కదా, ఏ బిజినెస్ టైప్ కైనా కావాల్సింది. ఓకే. ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇది ఒకటి ఫాలో అవ్వండి. ఓకే. సబ్మిట్. వాట్ హ్యాపెండ్? ఓ ఐ విల్ డిలీట్ ఆల్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రూల్స్. హోల్డ్ ఆన్. నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం క్రియేట్ చేసినట్టున్నా కదా, అవన్నీ డిలీట్ చేయాలి నేను కంపల్సరీ. Okay, data type, address, organization data, yeah, please mute. Okay, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ you need to provide add properties. Okay, so let's add properties. So properties add చేస్తాను ఇప్పుడు. ఏంటి ప్రాపర్టీ నేమ్? బిల్డింగ్ నెంబర్. లెట్స్ సే బిల్డింగ్ నెంబర్. ఒక ప్రాపర్టీ బిల్డింగ్ నెంబర్. సబ్మిట్ అండ్ యాడ్ another. నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ నెంబర్.
మీ ఇష్టం ఏమైనా యాడ్ చేసుకోండి, కానీ కంట్రీ, స్టేట్, సిటీ మాత్రం ఉండాలి. అట్లమే మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటిది అనుకున్నాం, స్ట్రీట్ నేమ్. స్ట్రీట్ నేమ్, కంట్రీ, స్టేట్. సార్ డేటా టైప్స్ తో క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అడ్వాన్స్ లోకి వెళ్ళి కాంక్రీట్ క్లాస్ అవన్నీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా సార్ ఇప్పుడు? దాని గురించి చెప్తాను. అవి ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. లోడ్ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. డేటా టైప్ విజార్డ్ తో క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కాంక్రీట్ అయినా ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. చెప్పాను కదా, చూపించా కదా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత. సార్ ఎందుకు కాంక్రీట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని చెప్తా అన్నారు. ఓకే, సో జిప్ కోడ్, కంట్రీ, స్టేట్, సిటీ 3 క్రియేట్ చేసినా లేదా? సరే చేయకపోతే ఇప్పుడు చేద్దాం. కంట్రీ, స్టేట్, సిటీ, జిప్ కోడ్, బిల్డింగ్ నెంబర్, ఫ్లాట్ నెంబర్ అన్ని వచ్చినాయి. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ అయిపోయినాయి. స్టోరేజ్ ఏం అవసరం, నేను అడ్రస్ ని ఓన్లీ డేటా క్లాస్ వరకే, నాకు స్టోరేజ్ తో పని లేదు. ఓకే, సేవ్ చేయండి. సేవ్, డన్, కంప్లీటెడ్. నౌ క్రియేట్ అ సెక్షన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ర్యాపర్ సెక్షన్. ఏమంటారు? ర్యాపర్ సెక్షన్ అంటే రీయూజబిలిటీ కోసం వాడేది. డేటా క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసేయన్ని ర్యాపర్ సెక్షన్స్ అంటారు. క్రియేట్ ర్యాపర్ సెక్షన్ ఇన్ డేటా క్లాస్. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ ర్యాపర్ సెక్షన్ హియర్. అడ్రస్ ఉంది కదా, దీంట్లో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. డేటా మోడల్, ప్రాపర్టీ, బిల్డింగ్ నెంబర్ అన్ని. ఇక్కడ సెక్షన్ క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సెక్షన్. దిస్ ఈజ్ అడ్రస్ అండర్ స్కోర్ ర్యాపర్. ఓకే, అక్కడ ఏదైతే కాంటెక్స్ట్ వాడారో టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అదే కాంటెక్స్ట్ మొత్తం మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్, ఆర్గనైజేషన్ డేటా, రూల్ సెట్, మ్యాక్స్. మీకు తెలుసు కదా ఇంకా సెక్షన్ క్రియేట్ చేయడం. ఈ ప్రాపర్టీస్ ని సెక్షన్ లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే వస్తాయా రావా? వస్తాయి. ఎందుకని వస్తాయి? రెండు ఒకే క్లాస్. సేమ్ క్లాస్, డేటా క్లాస్. కరెక్ట్. బిల్డింగ్ నెంబర్, ఇంకోటి ఏంటన్నా, ఫ్లాట్ నెంబర్, స్ట్రీట్ నేమ్, కంట్రీ, స్టేట్ ఎక్కడ ఉంది, స్టేట్, సిటీ, ఫైనల్లీ జిప్ కోడ్. ఓకేనా? సో దీన్ని స్ట్రక్చర్ మారుద్దాం. ఇన్లైన్ కి డబుల్ పెడదాం. కంటైనర్ ఫార్మాట్ నోటిఫికేషన్ పెడదాం. ఓకే, హెడర్ అండ్ టైటిల్ ఇక్కడ అవసరం లేదు, తర్వాత దీన్ని ఎంబెడ్ చేశాక టైటిల్స్ గురించి చూసుకుందాం. ఓకే, సేవ్, డన్, కంప్లీటెడ్. డేటా క్లాస్ లో ఒక సెక్షన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు వర్క్ క్లాస్ లోకి వెళ్ళి 2 pages క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ 2 pages ఇన్ వర్క్ క్లాస్ రిఫరింగ్ టు డేటా క్లాస్. ఏ క్లాస్? అడ్రస్ డేటా క్లాస్ కి రిఫర్ అయ్యేలాగా చేయండి. ఇప్పుడు వర్క్ క్లాస్కి వెళ్ళండి. పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? డేటా డిజైనర్ తో కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? yes sir. ఎంబెడెడ్ అని ఉంటుంది కదా. యాడ్ ఫీల్డ్, బిల్లింగ్ అడ్రస్. వాట్ ఇస్ దట్? బిల్లింగ్ అడ్రస్. సో ఇక్కడ బిల్లింగ్ అడ్రస్, షిప్పింగ్ అడ్రస్ అని మల్టిపుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎంబెడెడ్ డేటా, ఈ ఆప్షన్ తెలుసు కదా మీకు. డేటా క్లాస్ ఏంటి? అడ్రస్. నార్మల్ గా క్రియేట్ చేసే క్లాసెస్ రావు, విజార్డ్ తో క్రియేట్ చేసే మాత్రమే వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే, సింగిల్ రికార్డ్ అంటే ఇది పేజ్ అని అర్థం. యాడ్ అనదర్. ఆల్రెడీ ఉందా పేజ్? ఇందాక మాన్యువల్ గా చేశాను, నేను తీసేస్తాను. అది మాన్యువల్ చేసినప్పుడు బిల్లింగ్ అడ్రస్ అని చేశానా? తీసేద్దాం.
సో ఇప్పుడు అయింది సబ్మిటెడ్ అనదర్. అది డిలీట్ చేస్తాను, మాన్యువల్గా చేస్తాను, విజార్డ్ తోని ప్రొసీడ్ అవుతాను. దీని తర్వాత ఇంకోటి ఏంటిది, షిప్పింగ్ అడ్రస్. ఈ షిప్పింగ్ అడ్రస్ కూడా ఎంబెడెడ్ డేటా అడ్రస్ సింగిల్ రికార్డ్. ఓకే, సబ్మిట్. సో బిల్లింగ్ అడ్రస్ అండ్ షిప్పింగ్ అడ్రస్ అనే 2 పేజ్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఇంకోటి కావాలంటే యాడ్ చేయొచ్చు మీరు, ఆఫీస్ అడ్రస్ అని. పేజ్ లిస్ట్ సంగతి తర్వాత. పేజ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ పేజెస్ అంతే. ఓకే, సేమ్ కంప్లీటెడ్ కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు లెట్ మీ రిఫ్రెష్ దిస్. ప్రాపర్టీ బిల్లింగ్ అడ్రస్ పేజ్, షిప్పింగ్ అడ్రస్ పేజ్. క్లిప్ బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, పిఓ వర్క్ పేజ్ డాట్ బిల్లింగ్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ ప్రాపర్టీస్, షిప్పింగ్ అడ్రస్ పేజ్ డాట్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, నౌ క్రియేట్ వన్ సెక్షన్ ఇన్ వర్క్ క్లాస్. చేద్దాం. ఏంటి సెక్షన్ పేరు, అడ్రస్. సెక్షన్ పేరు ఏంటి, క్రియేట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సెక్షన్ అడ్రస్. అడ్రస్ సెక్షన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఇదంతా వర్క్ క్లాస్ కి సంబంధించి. ఇక్కడ కూడా ఉందా, ఇది పాతదా ఇది? ఓకే, అడ్రస్ సెక్షన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ లో డేటా క్లాస్ సెక్షన్స్ ఎంబెడ్ చేయాలి, అదే కదా రిక్వైర్మెంట్. చూద్దాం. This is the process to do that. Okay, so first ఈ లేఅవుట్ ని మార్చేసుకోండి. లేఅవుట్ ఫార్మాట్ ఏమైందో ఇది ఇలా ఉంచేద్దామా? ఓకే, సో దీంట్లో ఇప్పుడు నేను ఎంబెడ్ చేస్తాను. ఎంబెడ్ సెక్షన్ చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ లోకి వెళ్ళి ఎంబెడ్ సెక్షన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది తీసుకొని క్లిక్ చేస్తే రాదు, ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, లోపలికి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి. ఎక్కడికి? ఇప్పుడు మీరు ఒక సెక్షన్ లో ఇంకో సెక్షన్ ఎంబెడ్ చేస్తే యూజువల్ గా కరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్స్ ని మాత్రమే చూపిస్తుంది. అక్కడ చూపించదు, తీసుకొచ్చి. కరెంట్ క్లాస్ లో ర్యాపర్ సెక్షన్ ఏం లేదు కదా, డేటా క్లాస్ సెక్షన్స్ చూపించదు. నేను ఇప్పుడు డేటా క్లాస్ సెక్షన్ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఇక్కడ ఎంబెడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. దానికి ఏం చేయాలంటే యూజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్. ఏంటిది ఆప్షన్ ఇప్పుడు మనం చూసేది అంటే క్లిప్ బోర్డ్ లో ఒక పేజ్ ఉంటుంది బిల్లింగ్ అడ్రస్ అని, ఆ పేజ్ ని తీసుకొని చేయాలి. హలో హలో, యూజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్. సో నేను క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అని పెట్టుకున్న ఆప్షన్ ఇక్కడ, యూజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్. ఓకే, పేజ్ కాంటెక్స్ట్ ఏం చేశాను, క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అని పెట్టినా ఇది కరెంట్ క్లాసే చూపిస్తుంది నాకు. ఇక్కడ ఈ క్లాస్ కి పేజ్ ఏ క్లాస్ కి సంబంధించింది, మ్యాక్సీ డేటా అడ్రస్ కి సంబంధించింది. ఏంటిది, మ్యాక్సీ డేటా అడ్రస్. ఈ క్లాస్ కి సంబంధించి ఒక పేజ్ ఉంది. ఆ పేజ్ పేరేంటి, డౌన్ ఏరో క్లిక్ చేయండి, బిల్లింగ్ అడ్రస్. పేజ్ పేరేంటి, తీసుకోండి బిల్లింగ్ అడ్రస్ అని. దిస్ ఈస్ ద పేజ్, డాట్ వస్తుంది ముందు, అలా ఉంచండి. ఇప్పుడు మీరు సెక్షన్ దగ్గర డౌన్ ఏరో క్లిక్ చేస్తే వర్క్ క్లాస్ లో చూపించట్లా, పేరెంట్ క్లాస్ లో చూపించట్లా. ఎక్కడ చూపిస్తుంది, డేటా క్లాస్. ఎందుకు చూపిస్తుంది ఇప్పుడు అంటే ఈ పేజ్ డేటా క్లాస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఏ చూపించింది. అర్థమైందా? సో విత్ పేజ్ రిఫరెన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఏ సెక్షన్. ఓకే, పేజ్ రిఫరెన్స్ ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం, డేటా క్లాస్ లో ఉన్న సెక్షన్ ని వర్క్ క్లాస్ లోకి కాల్ చేస్తున్నాం. ఎట్లా, పేజ్ రిఫరెన్స్ యూజ్ చేసి కాల్ చేస్తాం. అర్థమైందా? ఎంబెడ్ అగైన్, డూ వాట్, ఎంబెడ్ అగైన్. మీకు ఒకవేళ ఇది పక్క పక్కన వస్తే చిన్నగా అయిపోతే చూద్దాం, ఆగండి. ఇంకో సెక్షన్ యాడ్ చేస్తాం, ఎంబెడ్ సెక్షన్ అగైన్. మళ్ళీ ఏంటి, యూజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్, మ్యాక్సీ డేటా అడ్రస్, దాని తర్వాత క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్, షిప్పింగ్ అడ్రస్ బై నేమ్, సేమ్ కదా. కాకపోతే పేజ్ రిఫరెన్స్ మాది. అదే సెక్షన్ రెండోసారి ఎంబెడ్ చేసా, కానీ పేజ్ ఏమైంది, చేంజ్ అయింది.
మీరు ఇలా పక్క పక్కన చేసుకోండి, పక్క పక్కన చేసుకోవచ్చు, కింద పైన కింద చేయాలి, మీ ఇష్టం అది. ఓకే, దట్స్ యువర్ విష్. ఓకే, సబ్మిట్. వేరే బ్యాచ్ లోనేమో పైన కింద చెప్పారు, మాకేమో పక్క పక్కన చెప్పారు అనుకోకండి, దానికి దీనికి పెద్ద ఏం లేదు ఇక్కడ మ్యాటర్. ఓకే, అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం చెక్ బాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ చోట యాడ్ చేద్దాం మధ్యలో. ఓకే, సో నౌ వీటికి హెడర్ ఇవ్వండి. ఓకే, యాడ్ హెడర్ టెక్స్ట్. సో క్లియర్ గా ఉంటుంది. హెడర్ టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తే ఫస్ట్ దానికి డబుల్ క్లిక్ చేసి, తెలుసు కదా మీకు ఎలా హెడర్ ఇవ్వాలనేది. అది ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, కింద ఉంటుంది ఆప్షన్. ఎక్కడ ఉంది? హెడర్ టైటిల్. ఇది ఏమనుకున్నాం? బిల్లింగ్ అడ్రస్. దీనికి ఏ పేజ్ రిఫరెన్స్ ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా ఇవ్వాలి. సెకండ్ది షిప్పింగ్ అడ్రస్. సో ర్యాపర్ లో ఇలా ఇవ్వలేము మనం. ర్యాపర్ లో అది బిల్లింగ్ షిప్పింగ్ అనేది డిసైడ్ అవ్వదు, అది ర్యాపర్ కాబట్టి అక్కడ ఏం టైటిల్ ఇవ్వలేదు నేను. సో సెక్షన్ ఈజ్ రెడీ. నెక్స్ట్ ఏంటి? క్రియేట్ ఫ్లో యాక్షన్. క్రియేట్ ప్రాసెస్ ఫ్లో యాక్షన్. Address flow action, create and open. End section, address section. Save. Save. Now open flow. Process flow begin insurance. Second assignment kada, add assignment. Second position lo pettukondi. So meer connections anni accordingly cheyandi. Connect avaledu idi. Now it got connected. సరే కనెక్షన్స్ ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం. ఇప్పటి వరకు అయితే ఆర్డర్ తో పెద్ద పని లేదు మనకి. ఎలా అయినా అంటే ఆర్డర్ ఓకే, ఇప్పుడు పెద్ద ఏం కాదు, మార్చేస్తాం మళ్ళీ ఎలాగో. వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు దిస్? రీసెంట్ గా చేసేది సెకండ్ పెడుతున్నారు కదా. మీ ఇష్టం, మీరు లాస్ట్ లో పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి, నో ఇష్యూస్. యాజ్ ఆఫ్ నో ఇష్యూస్. తర్వాత కేస్ టైప్స్ చేసినప్పుడు ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటాం. సో కాల్ ద ఫ్లో యాక్షన్. కాల్ ఫ్లో యాక్షన్. ఫ్లో యాక్షన్ కాల్ చేయండి. అడ్రస్ ఫ్లో యాక్షన్. ఇప్పుడు స్క్రీన్ డిజైన్, సారీ, ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సేవ్, కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు మీకు ఈ ఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, కస్టమర్ డీటెయిల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ అసైన్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు అడ్రస్ స్క్రీన్ లోడ్ అవ్వాలి. ఫ్లో యాక్షన్ లోడ్ అయింది. ఫ్లో యాక్షన్ లో ఏం లోడ్ అయింది? సెక్షన్ లోడ్ అయింది. ఏంటి సెక్షన్? అడ్రస్ సెక్షన్. అడ్రస్ సెక్షన్ వర్క్ క్లాస్ లోనే ఉంది. ఓకే, అడ్రస్ సెక్షన్ లో ర్యాపర్ సెక్షన్ ఎన్నిసార్లు లోడ్ అవ్వాలి? 2 టైమ్స్ లోడ్ అవ్వాలి. లోడ్ అవ్వడానికి ఏం కావాలి? దానికి పేజ్ కావాలి. ఏం కావాలి? ఈ పేజ్ తో లోడ్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? సో ఈ పోర్షన్ లోడ్ అవ్వడానికి బిల్లింగ్ అడ్రస్ అనే పేజ్ కావాలి. ఈ పోర్షన్ లోడ్ అవ్వడానికి షిప్పింగ్ అడ్రస్ అనే పేజ్ కావాలి. ఎక్కడ కావాలి? క్లిప్ బోర్డ్. ఎక్కడ కావాలి? క్లిప్ బోర్డ్. ఇప్పుడు రన్ చేస్తే నౌ క్రియేట్ ఎ కేస్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్. క్రియేట్ ఎ కేస్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్. It will not load wrapper section. Wrapper section load అవ్వదు. చూద్దాం ఎందుకు లోడ్ అవ్వదు. యాక్షన్స్ అండ్ దెన్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ అయితే కాన్ఫిడెంట్ లోడ్ అయింది, డౌటే లేదు. ఓకే, ఇంతవరకు ఓకే. సెకండ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళండి. ఏమైంది? అడ్రస్ సెక్షన్ లోడ్ అయింది. అడ్రస్ సెక్షన్ గాట్ లోడెడ్, బట్ ఏం లోడ్ అవ్వలేదు? Properties. Wrapper section has not been loaded.
Go to clipboard. Go to clipboard. Clipboard కి వెళ్ళి చూద్దాం. స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది అడ్రస్ డీటెయిల్ స్క్రీన్ కి py వర్క్ పేజ్, తర్వాత బిల్లింగ్ అడ్రస్ లోపల ఏమి ఉండాలి, బిల్లింగ్ అండ్ షిప్పింగ్ అడ్రసెస్ ఉండాలి py వర్క్ పేజ్ లోపల. In the py work page we don't have billing address comma shipping address pages. Okay, note, in order for wrapper section to be loaded we must need about 2 pages on clipboard created on clipboard. See, by the time these two wrapper section is loading with reference to billing address page ekkada clipboard lo, ante clipboard lo unna billing address page clipboard page ani billing address ancham. So clipboard lo billing address page unte dani basis మీద wrapper load అవ్వాలి అంతే కదా. మరి clipboard లో బిల్లింగ్ అడ్రస్ లేదు కాబట్టి లోడ్ అవ్వట్లా. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అవ్వడానికన్నా ముందు బిల్లింగ్ అడ్రస్ అనే పేజ్ క్లిప్బోర్డ్ లో క్రియేట్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? స్క్రీన్ లోడ్ అవడానికన్నా ముందు ఏం జరగాలి, బిల్లింగ్. సో టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఎవ్రీవన్ క్లియర్? రీజన్ అర్థమైందా అందరికి ఆన్లైన్ లో ఉన్నవాళ్ళు? Yeah, why the wrapper section has not been loaded. Wrapper section ఎందుకని లోడ్ అవ్వలేదంటే మనం ఇచ్చిన డిజైన్ ఏంటి, యూజ్ క్లిప్బోర్డ్ పేజ్, బిల్లింగ్ అడ్రస్ పేజ్, wrapper section. యూజ్ క్లిప్బోర్డ్ పేజ్, షిప్పింగ్ అడ్రస్ పేజ్, wrapper section, అంతే కదా. అంటే క్లిప్బోర్డ్ లో ఉన్న బిల్లింగ్ షిప్పింగ్ పేజెస్ ని వాడుకొని సెక్షన్స్ ర్యాపర్ ని లోడ్ చేయమని చెప్తున్నాం సిస్టమ్ కి, ప్రాసెస్ కమాండ్ కి. కానీ క్లిప్బోర్డ్ లో ఉన్నాయా? ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ స్క్రీన్ వరకు వచ్చాం, క్లిప్బోర్డ్కి వెళ్తే లేవు. అంటే ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యే టైంకి, ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యే టైం కల్లా క్లిప్బోర్డ్ లో బిల్లింగ్ అండ్ షిప్పింగ్ అడ్రస్ పేజెస్ ఉంటే ఈ ర్యాపర్ లో లోడ్ అవుతాయి ప్రాపర్ గా. ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అయ్యే టైంకి అక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి లోడ్ అవ్వట్లేదు. ఆ రెఫరెన్స్ తో లోడ్ చేయమన్నా ఆ రెఫరెన్సే లేదు క్లిప్బోర్డ్ లో, ఎలా లోడ్ అయింది? లోడ్ అవ్వదు. అంటే బిఫోర్ టు సాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ, before the address screen loads, make sure to have billing and shipping address pages created on clipboard. So clipboard లో ఆ రెండు క్రియేట్ అయి ఉంటే ఆ టైం కల్లా అయింది. మరి ఇప్పుడు పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? క్లిప్బోర్డ్ లో పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు చెప్పండి? పేజ్ ఎలా క్రియేట్, క్లిప్బోర్డ్ లో పేజ్ రన్ టైమ్ లో క్లిప్బోర్డ్ లో పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఫ్లో రన్ అవుతేనే అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. అలా ఏం క్రియేట్ అవ్వదు. ఫ్లో రన్ అయితే క్రియేట్ అయితే ఇప్పుడు క్రియేట్ అయి ఉండాలిగా. సో మీకు యాక్చువల్గా మీకు ఐడియా లేదు. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. ఇప్పుడు నేను ఒక అప్రోచ్ చెప్తా. ఎలా అంటే, ఏదైనా ఒక పేజ్ తీసుకోండి, ఆ పేజ్ లో అట్లీస్ట్ ఒక్క ప్రాపర్టీ అయినా ఏదో ఒక వాల్యూ సెట్ చేశారనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒక్క ప్రాపర్టీ అయినా ఆ పేజ్ లో సెట్ చేశారనుకోండి ఏదో ఒక వాల్యూ, ఆ పేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది క్లిప్బోర్డ్ లో. ఓకే, సో టు క్రియేట్ పేజెస్ we should set at least one property of the respective page to have we should set at least one property of the respective page with some value. ఏదో ఒక వాల్యూ సెట్ చేయాలి. ఎప్పుడు సెట్ చేయాలి? This should be done before address assignment. అడ్రస్ అసైన్మెంట్ కన్నా ముందే జరగాలి. ఎక్కడ? ఇది అడ్రస్ అసైన్మెంట్. దీనికన్నా ముందంటే ఎక్కడ? ఇక్కడ ఎక్కడైనా చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. సరే, స్టార్టింగ్కి వెళ్ళండి. స్టార్టింగ్ లో ఎలా ఉంది? స్టార్ట్ షేప్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమన్నా ఆప్షన్ ఉందా ప్రాపర్టీ సెట్ చేయడానికి? అంటే లేదు, ఇక్కడ లేదు. స్టార్ట్ షేప్ తర్వాత ఒక కనెక్టర్ ఉంది, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఏమన్నా ఆప్షన్ ఉందా సెట్ చేయడానికి? ఉంది. లేదా దీనికి ముందు ఒక కనెక్టర్ ఉంది, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉందా అంటే ఇక్కడ కూడా ఉంది, ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. బెటర్ గా స్టార్ట్ షేప్ కనెక్టర్ చేద్దాం. లెట్స్ డూ ఇట్ ఆన్
స్టార్ట్ షేప్ కనెక్టర్. స్టార్ట్ షేప్. సో స్టార్ట్ షేప్ కున్న కనెక్టర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేద్దాం. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ షేప్ కనెక్టర్. కనెక్టర్ యూస్ చేసి వాల్యూస్ అసైన్ చేయొచ్చు. ఇలా వచ్చింది. బిల్లింగ్ అడ్రస్ లో ఒక ప్రాపర్టీ సెట్ డాట్ బిల్లింగ్ అడ్రస్ డాట్ ఏ ప్రాపర్టీని సెట్ చేస్తే మనకి ఇంపాక్ట్ అవ్వదు ఫర్దర్ గా. స్ట్రీట్ నేమ్ అనేది లేకపోతే అసలు మీరు ల్యాండ్ మార్క్ అని పెట్టాల్సి. స్ట్రీట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. బ్లాంక్ వాల్యూ సెట్ చేస్తాం. బ్లాంక్ వాల్యూ సెట్ చేసినా పర్లా. బ్లాంక్ వాల్యూ సెట్ చేసినా పేజ్ క్రియేట్ అవ్వడం కావాలి, మనకి వాల్యూ ఉండడం కావాలి. బ్లాంక్ వాల్యూ స్క్రీన్ లోడ్ అయిన తర్వాత మీరు ఏదో ఒక ఎంటర్ చేస్తారు కదా, స్ట్రీట్ నేమ్ బ్లాంక్ పోయి వేరే వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇలా యాడ్ చేయండి. బిల్లింగ్ అడ్రస్ డాట్ స్ట్రీట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ. అలాగే షిప్పింగ్ అడ్రస్ డాట్ స్ట్రీట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ. సబ్మిట్. ఇప్పుడు బిల్లింగ్ అడ్రస్ పేజ్ మీద షిప్పింగ్ అడ్రస్ పేజ్ మీద ఏమైంది, ఒక్కొక్క పేజ్ మీద ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీని బ్లాంక్ గా సెట్ చేశాను. సెట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, అట్లీస్ట్ వన్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేసిన పేజ్ క్రియేట్ అయింది. చూడండి కావాలంటే ఇప్పుడు నౌ క్రియేట్ కేస్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్. సో యాక్షన్స్ అండ్ దెన్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అయ్యే టైం కల్లా ఈ కనెక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందా అవుదా? ఫస్ట్ కనెక్టర్ స్టార్ట్ షేప్ తర్వాత వచ్చే కనెక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందా అవలేదా? సో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది కాబట్టి సెట్ అయిపోయి ఉండాలి. ఇప్పుడు చూసుకోండి కావాలండి, ఈ పార్ట్కే క్రియేట్ అయిపోయింది. క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళండి. ఈ పార్ట్కే బిల్లింగ్ షిప్పింగ్ క్రియేట్ అయిపోయి రెడీగా ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ లోనే పెట్టేసుకుంటున్నారు రెడీ చేసుకొని. ఉన్నాయా? బిల్లింగ్ మీదేమో స్ట్రీట్ నేమ్ బ్లాంక్ ఉంది, షిప్పింగ్ మీదేమో స్ట్రీట్ నేమ్ బ్లాంక్ ఉంది. అట్లీస్ట్ ఒక్క ప్రాపర్టీ అయినా ఏదో ఒక వాల్యూ సెట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఆ పేజ్ క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేయండి. ఇది నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళింది. వచ్చిందా రాలేదా? నెక్స్ట్ స్క్రీన్ వెళ్ళేపాటికి వచ్చిందా రాలేదా? దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రైట్? బిల్లింగ్ అడ్రస్ షిప్పింగ్ అడ్రస్. ఇప్పుడు వెళ్ళా క్లిప్ బోర్డ్కి మీకు కనిపించింది చూడండి. ఇది ఒకటి అడిషనల్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్. ఇందా బిల్లింగ్ అడ్రస్ పేజ్ అన్ని ఉన్నాయి, అన్ని బ్లాంక్ ఉన్నాయి. షిప్పింగ్ అడ్రస్ పేజ్ అన్ని ఉన్నాయి, అన్ని బ్లాంక్ ఉన్నాయి. అంటే అట్లీస్ట్ ఒక అంటే ముందు పేజ్ రెడీగా ఉంటేనే ఈ ర్యాపర్లో లోడ్ అవుతాయి. పేజ్ రెడీ అది లోడ్ అయ్యే టైం కల్లా పేజ్ రెడీగా ఉండాలి అక్కడ. ఎందుకని మనం క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ రిఫరెన్స్ అని ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, B11 ఫ్లాట్ నెంబర్ 402 అనేది ఒకటి ఇచ్చిన. ఓకే, స్ట్రీట్ నేమ్ ఓకే, కంట్రీ ఇండియా, స్టేట్ టిఎస్, సిటీ హెచ్వైడి, జిప్ కోడ్ సమ్ జిప్ కోడ్. అలాగే ఇక్కడ బిల్లింగ్ నెంబర్ B12 405 ఏదో ఒకటి ఎనీథింగ్. KPHP 6th రోడ్, కంట్రీ ఇండియా, ఏదో ఒకటి టిఎస్ హెచ్వైడి జిప్ కోడ్. ఓకే, సబ్మిట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇంత ముందు బ్లాంక్ ఉన్న వాల్యూ ఇప్పుడు ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది, నో ప్రాబ్లం. ఇది నెక్స్ట్ స్క్రీన్ దాని తర్వాత. సో ఇప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళండి. ఏముంది స్ట్రక్చర్ PY వర్క్ పేజ్, దాని లోపల బిల్లింగ్ అడ్రస్ పేజ్ లో అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. దాని లోపల దాని కింద ఇంకో వేరే ప్యారలల్ గా షిప్పింగ్ అడ్రస్ పేజ్ లో మనకు కావాల్సిన క్లిప్ బోర్డ్ స్ట్రక్చరే వచ్చింది. UI డిజైన్ చేసినప్పుడు డేటా క్లాస్ లో సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసి వర్క్ క్లాస్ లోకి యాడ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ ప్రాసెస్. కానీ దీంట్లో ఒక చిన్న ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఉంది. ఏంటి, ఇట్లాంటి డిజైన్ మీరు చేసినప్పుడల్లా ఆ స్క్రీన్ కి వచ్చే ముందే అట్లీస్ట్ ఒక్క ప్రాపర్టీనైనా బ్లాంక్ గా సెట్ చేసుకుంటే ఆ పేజ్ క్రియేట్ అయింది. క్రియేట్ అయితేనే లోడ్ అవుతుంది, లేకపోతే దట్ ఈస్ వన్ అడిషనల్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ. ఇదే విజార్డ్ తో కూడా చేయొచ్చు. విజార్డ్ తో చేసినప్పుడు మనం చేసిన స్టెప్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా విజార్డ్ చేసేసి ఒక తర్వాత చూద్దాం. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాను కదా, ఆ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు అన్ని ఎలా చేయాలి? డేటా క్లాస్, ప్రాపర్టీస్, సెక్షన్ ఇన్ డేటా క్లాస్, pages in work class, final section in work class, embed data class sections into work class by using page references. Make sense? Everyone clear? So itla work cheyali meer. Okay, this is inga din tarvata e practice ledu. Sections create chesukunnani best practice. Ide final best practice. Next vachesi data type chesam kada ninna. I will brief out that data type. Okay, and ikkadi nunchi continue cheddam. So ఎప్పుడు మనం డేటా క్లాస్ వరకు చేసి ఆపేసేవాళ్ళం.
ఇప్పుడు అడిషనల్ గా ఏం చేస్తున్నాం, రికార్డ్ రికార్డ్స్ టేబుల్ స్టోరేజ్ పెడుతున్నాం. స్టోరేజ్ కూడా పెట్టినప్పుడు అది ఫుల్ ప్లెడ్జెడ్ డేటా టైప్ అయింది. ఈ డేటా టైప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు డేటా క్లాస్ క్రియేట్ అయింది, అవునా? డేటా క్లాస్ లోపల ఈ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. దాని తర్వాత స్టోరేజ్ టేబుల్ వచ్చింది, ఫిజికల్ టేబుల్ వచ్చింది, చూపించాయి అన్ని. వన్ అడిషనల్ పాయింట్ ఐ విల్ షో యూ ద క్లాస్. డేటా క్లాస్ కి కానీ విజార్డ్ తో చేసినప్పుడు డేటా టైప్ కి కానీ క్లాస్ టైప్ ఏమొస్తుంది, కాంక్రీట్. డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ గ్రూప్. దీని గురించి మీకు తెలుసు, డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ గ్రూప్ గురించి. ఇది కాంక్రీట్ ఎందుకు అనేది మీకు తెలియదు. డేటా క్లాసెస్ కాంక్రీట్ ఎందుకు అవ్వాలి? ఇంతకు ముందు క్రియేట్ చేసిన డేటా క్లాసెస్ పక్కన పెట్టండి, ఈ కంట్రీస్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ డిస్కస్ చేసాం మనం, అవునా? అప్పుడు డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం? కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? functionalities, components, triggering. Which cannot initiate the transaction. ట్రాన్సాక్షన్స్ కాంక్రీట్ క్లాస్ లోనే ఇనిషియేట్ అవుతాయి. Initiated. Cannot be uninitiated. అవును, కరెక్ట్. ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ అయ్యి ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి జనరేట్ అయ్యి ట్రాన్సాక్షన్ డేటా ఉందనుకోండి, అది స్టోర్ చేయాలి కదా. స్టోర్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఎక్కడ Database. స్టోర్ చేస్తాం? టేబుల్ కావాలి, అవునా? ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? టేబుల్లో స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, కాంక్రీట్ క్లాసెస్ కి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే స్టోరేజ్ కావాలా వద్దా? కావాలి. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండవు అంటే స్టోరేజ్ కావాలా వద్దా? స్టోరేజ్ వద్దు, అవసరం లేదు, అంతేగా. ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కి ఓపెన్ చేసి చూడండి. కాంక్రీట్ క్లాస్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే టెస్ట్ కనెక్షన్ టు టేబుల్ అనే బటన్ ఉంది. అదే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మ్యాక్స్కి వెళ్ళండి. టెస్ట్ కనెక్షన్ టు టేబుల్ ఉందా అసలు? ఎందుకని? అసలు దీనికి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ ఉండనప్పుడు దీనికి ఎందుకు స్టోరేజ్? ఓకే, ఇంతవరకు క్లియరా ఎవ్రీవన్? స్టోరేజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కి టెస్ట్ కనెక్షన్ టు టేబుల్ ఉండదు, కాంక్రీట్ క్లాసెస్ కి ఉంటది. ఎందుకు ఉంటది? కాంక్రీట్ క్లాసెస్ కి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ట్రాన్సాక్షన్ డేటాని స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి టేబుల్ ఉంటుంది. టేబుల్ ఉంటేనే టెస్ట్ కనెక్షన్ అంటే మీనింగ్. అసలు టేబుల్ లేకపోతే టెస్ట్ కనెక్షన్ ఏంటి? గోలా ఏం ఉండదు, తీసేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు కాంక్రీట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దానికి ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు దాన్ని మనం వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాం, అంతేనా? వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అని అంటుంది. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి డెఫినేషన్ కూడా మాట్లాడాం కదా టెక్నికల్ గా. ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పండి నాకు, టెక్నికల్ డెఫినేషన్ చెప్పండి. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ instance of క్లాస్ గ్రూప్, అవునా కాదు? ఓకే, క్లాస్ గ్రూప్. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యింది? వర్క్ టేబుల్ లో. ఎట్లా తెలుసు వర్క్ టేబుల్? PYID, PJT. స్టోర్ అయింది. ఆన్లైన్ లో రిప్లై ఇవ్వద్దు, నో నీడ్. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది వర్క్ టేబుల్ లో స్టోర్ అయింది. దానికి ఆ టేబులే అని ఎలా తెలుసు? క్లాస్ కి టేబుల్ అంటే ఈ క్లాస్ గ్రూప్ ఏమైంది? ఇప్పుడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్స్ స్టోర్డ్ ఇంటూ ఏ టేబుల్, ఏదో ఒక టేబుల్, ఇంటూ ఏ టేబుల్ విచ్ ఈస్ మ్యాప్డ్ టు ఇట్స్ వర్క్ క్లాస్ గ్రూప్. వర్క్ క్లాస్ అంటే క్లాస్ గ్రూప్, ఓకేనా? అంతేనా కాదా? విచ్ ఈస్ మ్యాప్డ్ టు ఇట్స్ క్లాస్ గ్రూప్. అంటే ఈ డెఫినేషన్ నుంచి దీన్ని పట్టుకున్నాం. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇంటూ ఏ టేబుల్. ఎక్కడ? అది మ్యాప్ అయి ఉంటుంది దేనికి? ఈ క్లాస్ గ్రూప్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. సో ఇన్స్టెన్స్ అనే మాట వాడారుగా, అంటే ఏంటో చెప్పండి నాకు. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అన్ ఇన్స్టెన్స్? occurrence. అక్కరెన్స్. దానికి ఒక అక్కరెన్స్ అన్నమాట. అది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? టేబుల్లో. 10 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి అన్నాను అనుకోండి, టేబుల్లో ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి? 10 రోస్. అంటే ఒక్కొక్క రో టేబుల్లో ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ అనొచ్చా అనలేమా? టేబుల్లో 10 రోస్ ఉంటే 10 ఇన్స్టెన్స్ అన్నారు కదా. టేబుల్లో ఒక రో ఉంటే అది ఒక ఇన్స్టెన్స్, టేబుల్లో రెండో రో ఉంటే అది రెండో ఇన్స్టెన్స్, అంతేగా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? ఫాలో అవుతున్నారా? ఇప్పుడు చూడండి, కంట్రీస్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసి స్టోరేజ్ పెట్టి టేబుల్ పెట్టా. టేబుల్లో ఏమున్నాయి? డేటా ఉంది. రో 1, రో 2, రో 3, రో 4, రో 5 ఇట్లన్నిటిని ఇన్స్టెన్సెస్ అనొచ్చా అనకూడదా? ఇన్స్టెన్సెస్ ఏ క్లాస్ కి ఇన్స్టెన్సెస్? ఇవి AUS, ఆస్ట్రేలియా, CIN, కెనడా, IND, ఇండియా, ఇవన్నీ ఇన్స్టెన్సెస్. ఏ క్లాస్ కి ఇన్స్టెన్సెస్? ఇవి ఇన్స్టెన్సెస్. ఇది ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏ క్లాస్ కి? Data class. Data class. countries. Countries. Data These are the countries. instances of countries class. ఇవి కంట్రీస్ క్లాస్ కి ఇన్స్టెన్సెస్ అయితే, ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి కాంక్రీట్ క్లాస్ ఉంటాయా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఉంటాయా?
కాంక్రీట్ కాంక్రీట్ కి మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే కంట్రీస్ క్లాస్ అనేది కాంక్రీట్ అవ్వాలా అబ్స్ట్రాక్ట్ అవ్వాలా? కాంక్రీట్ అవ్వాలా అబ్స్ట్రాక్ట్ అవ్వాలా? కంట్రీస్ Concrete. అంతేగా. సో అందుకనే పిఆర్పిసి దాన్ని ఏ క్లాస్ కి సెలెక్ట్ చేసింది? కాంక్రీట్ క్లాస్. ఎందుకని? డేటా క్లాసెస్ ఆర్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్. ఫర్దర్ గా ఎందుకని? దానికి కూడా స్టోరేజ్ ఉండొచ్చు, ఆ స్టోరేజ్ లో కొంచెం డేటా ఉండొచ్చు. సో అవన్నీ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, ఈ ఆస్ట్రేలియా ఏయుఎస్ ఆస్ట్రేలియా అనేది ఒక ఇన్స్టెన్స్, సిఏఎన్ కెనడా అనేది ఒక ఇన్స్టెన్స్, ఐఎన్డి ఇండియా అనేది ఒక ఇన్స్టెన్స్. అదే వర్క్ క్లాస్ కి రండి. వర్క్ క్లాస్ కి వస్తే C-62,000 ఇదొక ఇన్స్టెన్స్, ఇదొక ఇన్స్టెన్స్, ఇదొక ఇన్స్టెన్స్, ఇవన్నీ ఇన్స్టెన్స్ వర్క్ టేబుల్లో. అవునా? సో ఇప్పుడు ఏయుఎస్ ఆస్ట్రేలియాని ఇన్స్టెన్స్ అంటున్నా, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా ఇన్స్టెన్స్ అంటున్నా. ఓకేనా? అదే రాద్దాం. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్, అంతేనా? దేనికి? వర్క్ టేబుల్ కి, వర్క్ క్లాస్ కి. అలాగే ఏయుఎస్ ఇది ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ దేనికి? Data class. డేటా క్లాస్. ఇది సపరేట్ వేరే క్లాస్. ఇది వచ్చి క్లాస్ గ్రూప్, ఇది డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్ గ్రూప్. అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ అన్న, ఏయుఎస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ అన్న. దీన్ని బట్టి ఏయుఎస్ ఈజ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనొచ్చా? అనొద్దు. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్, ఏయుఎస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్, ఏయుఎస్ ఈజ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనొచ్చా? అనకూడదా? అనొచ్చా? అనొద్దు. No, sir. Okay. Man is animal, dog is animal, dog is man. అనొచ్చా? No. అనకూడదు, కుదరదు. ఓకే, అట్లాగే ఇక్కడ కూడా కుదరదు. ఓకే, సో ఏయుఎస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్. అయితే ఏయుఎస్ అనేది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ క్లాస్ గ్రూప్ కి మాత్రమే. అదే ట్రాన్సాక్షన్ క్లాస్. ట్రాన్సాక్షన్ క్లాసెస్ ఉండే ఇన్స్టెన్సెస్ మాత్రం వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ఓకే, మిగతా అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ అంతే. ఏదైనా ఇన్స్టెన్సే ఓవరాల్ గా. దానికి ఒక టేబుల్ ఉండి టేబుల్లో రికార్డ్ ఉండే దాని ఇన్స్టెన్స్. దాన్ని స్పెసిఫిక్ గా వర్క్ క్లాస్ కి వచ్చేపాటికి ఏమంటున్నాం? వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది అంటే అది కాంక్రీట్ క్లాస్ అయి ఉంటది, అంతేనా? సో ఇది కాకుండా ఇంకా వేరే టేబుల్స్ ఉన్నాయిగా మన దగ్గర. వెహికల్ కూడా డేటా క్లాసేగా. వెహికల్ డేటా క్లాసే. డెఫినేషన్కి వెళ్ళండి. ఇది కూడా కాంక్రీట్ అని చూస్ చేసా, డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు క్లాస్. దీనికి కూడా టేబుల్ ఉండాలిగా మరి. కాంక్రీట్ క్లాస్ కి టేబుల్ కంపల్సరీ. కానీ మీకు గుర్తుందా, ఇది టేబుల్ క్రియేట్ చేయలేం మనం, ఓన్లీ క్లాస్ మాత్రమే. ఇది టెస్ట్ కనెక్షన్ టు టేబుల్ అని కనబడుతుంది, కొట్టండి. ఏమొచ్చింది? పిఆర్ అండర్ స్కోర్ అదర్. ఏమొచ్చింది? పిఆర్ అండర్ స్కోర్ అదర్. ఇట్లాగే క్లైమ్స్ కి వెళ్ళండి. ఈ క్లైమ్స్ క్లాస్ కూడా క్లాస్ వరకే చేశాను నేను. టేబుల్ ఏమైనా చేశానా? స్టోరేజ్ పెట్టానా? టెస్ట్ కనెక్షన్ కొట్టండి, పిఆర్ అండర్ స్కోర్ అదర్. అంటే మీరు టేబుల్ ఇవ్వకపోయినా, మీరు ఒక క్లాస్ ని కాంక్రీట్ క్లాస్ గా చేసి వదిలేస్తే, టేబుల్ డిఫైన్ చేయకుండా, పెగా బై డిఫాల్ట్ పిఆర్ అండర్ స్కోర్ అదర్ అనే దానికి మ్యాప్ చేసుకుంటుంది. కాంక్రీట్ క్లాస్ అనేది టేబుల్ లేకుండా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు. మీరు కాంక్రీట్ క్లాస్ చేసి టేబుల్ పెట్టారనుకోండి, అంతా ఓకే. మీరు టేబుల్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మీ అవసరం లేదు కాబట్టి టేబుల్ ఇవ్వాల. కానీ పెగా ఏం చేస్తుంది? పిఆర్ అండర్ స్కోర్ అదర్. ఇప్పుడు డేటా క్లాస్ ఉంది ఎలోన్ గా, డేటా క్లాస్ విత్ టేబుల్ ఉంది. డేటా క్లాస్ ఎలోన్, డేటా క్లాస్ విత్ టేబుల్, రెండింటికి తేడాలు ఉంటాయి. డేటా క్లాస్ ఎలోన్ ఉండేదానికి ఉండదు, కీ ఉందా? అదే డేటా క్లాస్ విత్ టేబుల్ కి వెళ్ళండి, కీ ఇచ్చామా లేదా? కంట్రీ కూడా ఇచ్చామా? డేటా క్లాస్ టేబుల్ స్టోరేజ్ డెడికేటెడ్ గా దానికి సంబంధించిన డెడికేటెడ్ టేబుల్ ఉంటే దానికి కీ ఉంటది, డెడికేటెడ్ స్టోరేజ్ ఉంటది. డేటా క్లాస్ కి ఏ టేబుల్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి మీరు, దానికి ఎలాగో కీ ఉండదు, అది ఒక టేబుల్ కి మ్యాప్ అయింది. దేనికి? పిఆర్ అండర్ స్కోర్. ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎ డేటా క్లాస్, వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ ఫర్ విచ్ ఇట్ గెట్స్ మ్యాప్డ్ టు? ఏ టేబుల్ కి మ్యాప్ అయింది? పిఆర్ అండర్ స్కోర్ అదర్. ఈ రోజు టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి వచ్చేసి డేటా క్లాస్ లో సెక్షన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, వాటిని తీసుకొచ్చి పేజెస్ యూజ్ చేసి వర్క్ క్లాస్ లో ఎలా ఎంబెడ్ చేయాలి, దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఇది ఒక పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి డేటా క్లాసెస్ ఎందుకని కాంక్రీట్ క్లాసెస్, చెప్పండి. డేటా క్లాసెస్ ప్రతి కాంక్రీట్ క్లాస్ లో ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది, ఈ డేటా క్లాస్ లో ట్రాన్సాక్షన్ అయితే వర్క్ క్లాస్ గ్రూప్ లో మాత్రమే ట్రాన్సాక్షన్ అయింది.
పెగాలో ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఉంది. ఏంటి? కాంక్రీట్ క్లాస్ లో ట్రాన్సాక్షన్ అయింది, ఓకే. కాంక్రీట్ క్లాస్ విచ్ ఇస్ క్లాస్ గ్రూప్, దాంట్లో మాత్రం ట్రాన్సాక్షన్. మళ్ళీ ఇక్కడ డేటా క్లాస్ లో ఫ్లో క్రియేట్ చేసి రన్ చేస్తా అంటే రన్ అవుతుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వన్ ఎక్సెప్షనల్ కేస్ ఇన్ పెగా. ఓకే, కాంక్రీట్ క్లాస్ లో ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి అనేది జెనరిక్ థింగ్, యూనివర్సల్. కాంక్రీట్ క్లాస్ విచ్ ఇస్ క్లాస్ గ్రూప్ ఓన్లీ, అక్కడ మాత్రమే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అంటే అక్కడ మాత్రమే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇనిషియేట్ అవుతాయి. డేటా క్లాస్ లో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే రాదు, ఫ్లో క్రియేట్ చేస్తారు, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఎందుకని? అది కాంక్రీటే కానీ అది క్లాస్ గ్రూపా అంటే రెండు ఉన్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ కండిషన్స్. కాంక్రీట్ క్లాస్ ప్లస్ క్లాస్ గ్రూప్ అయితేనే ట్రాన్సాక్షన్ అయింది. కాంక్రీట్ క్లాస్ అయ్యుండి క్లాస్ గ్రూప్ కాలేదనుకోండి అయితా అవ్వదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్ దట్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్, జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, డేటా క్లాస్ లో సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఎట్లాంటి యూజ్? ఒక సెక్షన్ ని యూజ్ చేసి అంటే డిఫరెంట్ పర్పస్ కి వాడుకోవచ్చు. 4 సెక్షన్లు క్రియేట్ చేసిన చోట ఒక సెక్షన్ తో అయిపోతుంది, మల్టీపర్పస్ రీయూజ్. ఓకేనా? దాని తర్వాత డేటా టైప్ క్రియేట్ చేస్తాం. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈ డేటా టైప్ నుంచి డేటా ఎలా యాక్సెస్ చేయాలనే దాని గురించి మండే నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి సెషన్స్. సో మండే నుంచి బిజినెస్ లాజిక్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు వరకు యూఐ చూస్తాం, చాలా డేటా టేబుల్ గురించి ఒక 1 సెషన్ చూస్తాం. ఇప్పుడు బిజినెస్ లాజిక్ మండే నుంచి ఏం స్టార్ట్ అయింది? బిజినెస్ లాజిక్ ఎందుకు ఎక్కడ ఉంటది అంటే యూఐ కి టేబుల్ కి మధ్యలో, డేటాబేస్ కి యూఐ కి మధ్యలో ఏముంటది అంటే ఈ బిజినెస్ లాజిక్ అనేది యూఐ తో ఇంటరాక్ట్ అయింది, ఆల్రెడీ చూసాం. యూఐ లో ఇచ్చిన డేటా అంతా ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్తుంది. టేబుల్ తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయింది, అది కూడా ఆల్రెడీ చూసాం. ఎలా? వర్క్ టేబుల్లో డేటా స్టోర్ అవుతుంది, కానీ అదంతా మనం డిజైన్ చేయాలి. ఒకవేళ మనం డిజైన్ చేయాల్సి వస్తే ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు, టేబుల్లో ఉన్న డేటాని ఫెచ్ చేయాలో సేవ్ చేయాలో అప్డేట్ ఇట్లా డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ఓన్ గా టేబుల్ కి ఇంటరాక్ట్ అయ్యేలాగా చేయాలి అంటే బిజినెస్ లాజిక్ రాసుకోవాలి. సో ఆ బిజినెస్ లాజిక్ అనేది ఇక్కడ కోడింగ్ తో పని లేదు, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫార్మ్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్. సో దానికి యాక్టివిటీస్ అని వాడతాం. సో మండే టాపిక్ ఈస్ యాక్టివిటీస్. యాక్టివిటీ అనే టాపిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్? మీకు అర్థమవుతుందా? ఏ టాపిక్ ఇండిపెండెంట్ గా లేదు. ఎప్పుడో ఫస్ట్ లో డిస్కస్ చేసిన దాన్ని ఇప్పుడు లింక్ చేసాం తీసుకెళ్ళి, మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడితే గానీ మనకు అర్థం కాల. సో మీకు పెగా అంతా నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక దాని నుంచి 10కి కనెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఈ 10 అర్థం, ఈ పాయింట్ అర్థం కావాలంటే ఈ 10 అర్థం కావాలి. మళ్ళీ ఈ 10లోంచి ఒకదానికి ఇంకో 10కి ఎక్కడో ఉంటది. అంటే ఇలా డిఫరెంట్ జిగ్జాగ్ అన్ని మ్యాప్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇలా పాయింట్స్ ఇలా అర్థమైతేనే మీకు అర్థమవుతుంది. పెగా ఏది ఇండిపెండెంట్ గా ఉండదు, ఒక్క టాపిక్ కి రిలేటెడ్ చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అందుకే మనం ఏదైనా ఒక రూల్ ని తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్నాయి మొత్తం ఒకే రోజు డిస్కస్ చేయట్లా. అలా డిస్కస్ చేసినా ఏం అర్థం కాదు మీకు. ఓకేనా? డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేసి కాంక్రీట్ అని సెలెక్ట్ చేసాం, అప్పుడు డిస్కస్ చేయలే ఎందుకని, కానీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తే అర్థమైంది మీకు. ఒక టేబుల్ పెట్టి టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ రికార్డ్స్ ఉండాలంటే టేబుల్ ఉండాలి, స్టోరేజ్ అంటే అది కాంక్రీట్ అయి ఉండాలి, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. మరి క్లెయిమ్స్ క్లాస్ కి ఇంకోటి ఏంటిది? అడ్రస్. వాటి ఐటికి కాంక్రీట్ టేబుల్ అవసరం లేదు, టేబుల్ లేదు, వాటి డేటా లేదు కదా స్టోరేజ్. మళ్ళీ లేనప్పుడు అది కాంక్రీట్ ఎందుకు అబ్స్ట్రాక్ట్ గా చేసేస్తే అయిపోయిందిగా. క్లెయిమ్స్ ఉంది, నేనేం టేబుల్ పెట్టట్లేదు దానికి, అవునా? PR_other కి మ్యాప్ అయిపోతుంది. అట్లాగే అడ్రస్ ఉంది, ఇంకోటి ఏముంది? వెహికల్ ఉంది. ఇప్పటివరకైతే నేను వాటికి స్టోరేజ్ ఏం క్రియేట్ చేయట్లేదు. స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేయట్లేదు అంటే వాటికి నాకు టేబుల్ అవసరం లేదనే కదా. మరి అలాంటప్పుడు నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ గా చేసుకుంటే అయిపోయిందిగా. కాంక్రీట్ గా ఎందుకు చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ గా చేసినా అక్కడ ప్రాపర్టీ చేయొచ్చు, సెక్షన్ చేయొచ్చు, అక్కడ నుంచి అక్కడికి పేజెస్ ఎంబడి చేయొచ్చు, అంతా ఓకే. టేబుల్ ఇప్పటి వరకు నాకు అవసరం లేని వాటిని కూడా మళ్ళీ కాంక్రీట్ గానే ఎందుకు చేశాను? ఎందుకు చేశాను? బికాజ్ అవి అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్, అప్లికేషన్ లో యూజ్ చేస్తాం ఆ ప్రాపర్టీస్. అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే అప్లికేషన్ లో వాడవా? వాడతాం కానీ అది ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ లో ఉంటాయి కదండి. క్రిస్మస్ ఎప్పుడు వచ్చింది? సండే కదా, ఆబ్వియస్ గా హాలిడేనే. See, I have some emergency work at my hometown. ఓకే, మొన్న పొద్దున వెళ్ళా, సాయంత్రం బయలుదేరి వచ్చాను కదా కంప్లీట్ చేసుకొని క్లాస్ చెప్పడానికి. కానీ నెక్స్ట్ వీక్ లోనో ఆ తర్వాత వీక్ లో నాకు తెలియదు ఎప్పుడు వస్తుందో. కంటిన్యూస్ గా 3 days అయితే నేను సెలవు పెట్టాల్సి రావచ్చు, ముందే చెప్తున్నా. ఓకే, ఒకవేళ అలాంటిది ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి,
ఆ టైంని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఎవరన్నా లాగింగ్ లో ఉంటే సరే 3 రోజులు వచ్చింది కదా, ఫస్ట్ రోజు ఏముంది వదిలేద్దాం, 2వ రోజు చేద్దాం. సరే 2వ రోజు కూడా వచ్చింది కదా, వదిలేద్దాం, 3వ రోజు చేద్దాం. ఎలాగో 2 రోజులు వదిలేసాం కదా, అయిపోయింది, రేపటి నుంచి మళ్ళీ మామూలే. ఇట్లా పోస్ట్ పోన్ చేశారా అయిపోయినట్టే. ఓకే, సో ప్రాపర్ గా 3 రోజులు అలా వస్తే, నేను చెప్పట్లేదు 3 డేస్ తీసుకుంటానని, ఒకవేళ తీసుకుంటే ఆ టైంని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేయండి. ఓకే, రెగ్యులర్ గా తీసుకో. 3 రోజులు తీసుకుంటాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా సాటర్డేస్ పెట్టి కాంపన్సేట్ చేస్తా సెషన్. ఓకేనా? తర్వాత గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మళ్ళీ పొంగల్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి కదా, అంటే ఎక్కువ ఉండవు చూడండి, అది కూడా ఎప్పుడు సండే వచ్చి ఉంటుంది. సో సండే వచ్చింది కాబట్టి సాటర్డే సండే ఎలాగో హాలిడే మామూలు రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ లో. 16th వచ్చింది కదా మండే, ఆ రోజు మాత్రం హాలిడే ఉంటుంది. శనివారం ఎలాగో హాలిడేనే. 14th పండగ ఎప్పుడు? 14, 15, 16 ఎప్పుడు చేసేది? ఆ 3 రోజులు హాలిడే, ఆ మూడిట్లో 2 రోజులు సాటర్డే సండే వచ్చింది, మంచిది. 16th మండే వచ్చింది, యు టేక్ ద లీవ్ హాలిడే. 16th ఈజ్ హాలిడే, ఇప్పుడే చెప్తున్నా, ప్లాన్ చేసుకోండి. ఇంకా 13th క్లాస్ ఉంటుంది, 17th కూడా క్లాస్ ఉంటుంది. 13th ఫెస్టివల్ మీరు కనిపెట్టాలి. నాకు తెలిసి చిన్నప్పటి నుంచి 14, 15, 16 అదే మీకు కావాలంటే మీరు తీసుకోండి. అంటే ఎలాగో మళ్ళీ మధ్యలో నేను అప్పుడు తుమ్మానని దగ్గానని ఒక హాలిడే పెట్టాను అనుకోండి, ఇట్లాంటివి కూడా హాలిడేలు ఇచ్చాం అనుకోండి, మొత్తం హాలిడేలే కనపడతాయి. క్లాసెస్ ప్రాపర్ గా జరుగుతున్నట్టు ఉండదు. ఏదో ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది, అవసరం వచ్చినప్పుడు నేను తీసుకున్నా అనుకోండి, అందరికీ పోయిద్ది కదా. ఓకే, అందుకని మాక్సిమం చూసుకుంటాం అనమాట, ఎక్కువ ఇవ్వకుండా సెలవులు. ఓకే, ఐ విల్ సెండ్ దిస్ డాక్యుమెంట్. ట్రైనింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది సార్? ట్రైనింగ్ ఇప్పుడే కదండి స్టార్ట్ చేసాం మనం. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం? మీకు స్టార్ట్ అయిన రోజు నుంచి, సరే స్టార్టింగ్ 4 డేస్ తీసేయండి అండి. 4 డేస్ తీసేస్తే సాటర్డే సండే వచ్చింది కదా, ఆ 2 రోజులు కూడా తీసేయండి. ఫస్ట్ మండే స్టార్ట్ అయింది ట్యూస్డే కదా, ఫస్ట్ మండే నుంచి లెక్కేయండి. 3.5 months పెట్టుకోండి అక్కడి నుంచి, అప్పుడే కంప్లీట్ అయింది. అంటే ఎప్పుడైతే చెప్పండి, అంటే December 1st నుంచా? డిసెంబర్ మొత్తం, జాన్ మొత్తం, ఫిబ్రవరి మొత్తం, అంటే ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ తర్వాత మార్చి 15th అయిపోవాలి. 99.99% మార్చి 15th అయిపోతుంది, డౌటే లేదు. ఓకేనా? ఆ తర్వాత బ్యాచ్లు కొంచెం డిలేడ్ అవుతాయి, అక్కడ నుంచి కొంచెం ఫెస్టివల్ సీజన్ ఇప్పుడు అయిపోయింది, మొన్న డిలే అయ్యాయి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మార్చి 15th మీ క్లాసెస్ అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్. ఓకే, నోట్స్ ఇస్తా అన్నారు కదా, ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి తీసుకోవచ్చా? ఏం నోట్స్? అప్పుడు నోట్స్ ఇస్తున్నారు కదా, పీడిఎఫ్ అవన్నీ పంపించాం కదా, థియరీ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం నోట్స్ అంతా పంపించాం కదా. అంటే మనకు సాఫ్ట్ పేపర్ కాకుండా హార్డ్ పేపర్ ఇస్తున్నారు కదా. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? హైదరాబాద్కి వచ్చి తీసుకోవచ్చు మీరు, లేదు అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఉంటే కొరియర్ చేయించుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే కొరియర్ చేయించుకోండి.